PPT കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so today, so last class we discussed regarding the timber beams. We have seen the design of timber beam for bending, for the shear, bearing, and the deflection checks. Today we will discuss regarding the design of timber column. So before that, we will see an introduction on the timber columns. So basically, we can classify the timber columns into 4 types. They are solid column. Solid column means solid columns are formed of any section having a solid core throughout. So ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പേസ് പോലും ഇല്ലാതെ പെർഫെക്റ്റ് സോളിഡ്സ് ആണെങ്കിൽ they are called as the solid columns. And box columns എന്ന് പറയുന്നത് they are the built up columns in a way. So they are a column is formed of 4 members. So നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗർ നമ്പർ 2-ൽ കാണുന്ന പോലെ 4 ഇൻഡിവിജ്വൽ മെമ്പേഴ്സ് അങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു സിംഗിൾ കോളത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനെയാണ് ബോക്സ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത്. A column formed of 4 members having a hollow core. Members are joined with one another, forming a box and provided with solid block at ends and intermediate points. So this is the arrangements. ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ബിൽട്ടപ്പ് കോളം ആണ്. ബിൽട്ടപ്പ് കോളം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ in reality the box column is a subset of built-up column. So when the column is built in the shape of a box, it is called as a box column. So similarly നമുക്ക് ഐ സെക്ഷനോ അതുപോലെ ചാനലോ whatever we can make from the different members. So the built-up column in general, they are the wooden members joined together by means of bolt, screws, etc. And then we have some special types of column like spaced column. The spaced column are formed of 2 or more members joined at their ends. The box column പോലെ തന്നെയാണ്, and intermediate points by the block pieces. So in between നമ്മൾ ചെറിയ members would place to get the stability. These are the various types of timber columns: solid, a perfect solid, box column with a internal hole or core, hollow core. Then built-up column in general, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. Space column having some extra members in the hollow core. And the classification of the solid column, we can classify it based on the slenderness ratio. So we discussed that there are some terminologies called long column, intermediate column, short column. ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് പറയുകയാണ്. ഷോർട്ട് കോളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർമലി കോളത്തിന്റെ ലെങ്ത് മാത്രം ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ല, അതിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ R വാല്യൂ കൊണ്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പൊ L/R ആണ് സ്ലെൻഡർനെസിന്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത്. ടിംബറിന്റെ കേസിൽ S/D എന്ന് വരും, വേർ S ഈസ് ദ unsupported overall length of the column in mm and D is the dimension of the least side of the column in mm. So it's almost similar to the L/R. So short column ആവുമ്പോൾ either length will be less or the area will be more. So short columns എപ്പോഴും ഫെയിൽ ആവുന്നത് ക്രഷിംഗ് വഴിയാണ്. അതായത് കംപ്രഷൻ ഫെയിലിയർ ആണ് ഷോർട്ട് കോളത്തിൽ വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. There won't be any buckling or like bending of the entire member. Intermediate column എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is having a combination failure of crushing as well as a bending. Long column നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ എപ്പോഴും മെറ്റീരിയലിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ കോളം ലെങ്ത് വൈസ് ബക്കിൾ ചെയ്തിട്ട് ഫെയിൽ ആവും. സോ സെയിം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ്, ബട്ട് ഡിഫറെന്റ് വേറെ രീതിയിലാണ് അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് S/D ആണ് പറഞ്ഞു, എന്താണ് S എന്താ D എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് കോളം നമ്മൾ നോക്കി. ആൻഡ് വേർ S/D ഡു നോട്ട് എക്സീഡ് 11. 11 താഴെയാണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് കോളം ആണ്.
അതേപോലെ 11നും K8നും ഇടയിലാണെങ്കിലും എന്താണ് K8 എന്നുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 0.584 റൂട്ട് ഓഫ് E by FCP. ഇത് കംപ്രഷൻ സ്ട്രെങ്ത് ആണ്. സോ അറിയാവുന്ന വാല്യൂസ് ആണ്. ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് K8. ഇതിനിടയിലാണെങ്കിൽ we can classify the columns as the intermediate columns, and for all the columns having S by D value greater than K, I think it's KB, it's not K8, KB, then it can be classified as long column. So എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? 3 type of columns based on the S by D value. We have 3 different set of equations for finding the permissible compressive stresses. So like 4 short columns, the permissible compressive stress shall be calculated as FC is equal to FCP. That's the normal stress. Column height to cross section dimension material full stress directly. Material failure ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മെറ്റീരിയലിന്റെ ഫുൾ സ്ട്രെസ് നമുക്ക് പെർമിസിബിൾ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് മുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോകുന്തോറും കുറച്ച് ബക്ലിംഗ് എഫക്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് മെറ്റീരിയലിന്റെ സ്ട്രെസ് ഒരിക്കലും അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഇൻ 7.6.1.2 for intermediate columns, the permissible compressive stress is calculated by using the following formula. So FC is equal to FCP into something. Like E value, E bracket value is actually reducing the capacity. Here value, appo orikkalum FC യുടെ value FCP നേക്കാളും മുകളിൽ പോകില്ല. Okay, and the reduction factor is 1 minus 1/3 of S by KH into D all power 4. And for 7.6.1.3 for long columns, the permissible compressive stress shall be calculated by using the following formula. Directly FC is equal to 0.329 into E divided by S by D all square. So ഇങ്ങനെയാണ് permissible stress find ചെയ്യുന്നത്. So permissible stress into area will give you the capacity of the column. ഇനി ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. ഇൻ കേസ് ഓഫ് സോൾഡ് കോളംസ് ഓഫ് ടിമ്പർ S by D ratio shall not exceed 50. നമ്മൾ മുന്നേ കണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ലോങ് കോളത്തിന്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് KB-നേക്കാളും മുകളിലാവണം S by D വാല്യൂ. ബട്ട് ഒരിക്കലും S by D വാല്യൂ 50ക്ക് മുകളിൽ പോകരുത്. ഇറ്റ് ബി ടു സ്ലെൻഡർ. ദാറ്റ് ഈസ് ദർ ഇൻ ദ ക്ലോസ് 7.6.1.4. കുറച്ച് കോഡൽ ക്ലോസുകളാണ്. ഇത് കോഡിൽ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്തെടുത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. We'll just go through it. The permissible compressive stresses ne patiyulla korchu information aanu. In the clause of 7.6.1.6 it is told that the permissible load on a column of circular cross section, circular aanengil, shall not exceed that permitted for a square column of an equivalent cross sectional area. So same cross sectional area ulla ഒരു സർക്കുലറും ഒരു സ്ക്വയർ കോളം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ കോളത്തിൽ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ്സിനേക്കാളും ഒരിക്കലും കൂടുതലാകരുത് സർക്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്ത സർക്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ അലോ ചെയ്യുന്ന പെർമിസിബിൾ ലോഡ്. ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് വൺ മോർ തിങ് 7.6.1.7 ഫോർ ഡിറ്റർമൈനിങ് ദ S by D ratio. നമ്മൾ പറഞ്ഞു S എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അൺസപ്പോർട്ടഡ് ലെങ്ത് ആണ്, D എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോവസ്റ്റ് ഡയമെൻഷൻ ആണ് ഓഫ് എ ടേപ്പേഡ് കോളം. ടേപ്പേഡ് കോളം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് യു നോ ഇങ്ങനെ, അതായത് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഹൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ അത് വെയ്ത് ചെയ്യണം. ക്രോസ് സെക്ഷൻ, അതായത് ഇവിടുത്തെ ഏരിയ ചെറുതാണ്, താഴെ വരുമ്പോൾ ഏരിയ കൂടുന്നു, അതാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ for tapered column, least dimension shall be taken as the sum of the corresponding least dimension at the small end of the column. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ ഡയമെൻഷൻ എടുക്കുക, മുകളിലാണെങ്കിൽ മുകളിലത്തെ ചെറിയ ഡയമെൻഷൻ എടുത്തിട്ട് ആൻഡ് പ്ലസ് 1/3 of the difference between this least dimension at the small end and the corresponding
least dimension in the large end. അപ്പോൾ അത് മീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ നിങ്ങൾ സോറി ഈ ഡയമെൻഷൻ അതാണ് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് വരുന്നത്. ചെറിയ ക്രോസ് സെക്ഷനിലെ ലീസ്റ്റ് ഡയമെൻഷൻ പ്ലസ് 1/3 ഓഫ് ഈ വാല്യൂ മൈനസ് ഈ വാല്യൂ വിൽ ഗീവ് യു ദ അഡീഷൻ. അപ്പോൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മിഡ് പോയിന്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലീസ്റ്റ് ഡയമെൻഷൻ മെഷർ ചെയ്യാനാണ്. ഈ മിഡ് പോയിന്റില് ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയമെൻഷൻ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ഡയമെൻഷൻ മെഷർ ചെയ്യാനാണ്. But in no case shall the least dimension for the column be taken as more than the 1.5 times the least dimension at the small end. അതും ക്ലിയർ ആണ്. അതായത് 1.5 times the least മുകളിലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്, മുകളിലാണ് ലീസ്റ്റ് ഡയമെൻഷൻ എങ്കിൽ ആ മുകളിലത്തെ ലീസ്റ്റ് ഡയമെൻഷന്റെ 1.5 ടൈംസിനേക്കാൾ ഒരിക്കലും എക്സീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. The induced stress at the small end of the tapered column shall not exceed the permissible compressive stress in the direction of the grain. ഇതൊരു കണ്ടീഷൻ ആണ്. അതായത് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള സ്മോൾ എൻഡിൽ ഒരിക്കലും അവിടുത്തെ സ്ട്രെസ് should not exceed the compressive stress in the direction of the grain. ഇനി built up and the box കോളത്തിന്റെയാണ്. ശരി, നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഡെപ്തിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കോളത്തിന്റെ മാത്രം ഡിസൈൻ പഠിച്ചാൽ മതി. ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇക്വേഷൻസ് മാത്രം ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്. ബിൽട്ട് അപ്പ് ആൻഡ് ബോക്സ് കോളംസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബോക്സ് കോളം ഷാൽ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ഷോർട്ട്, ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആൻഡ് ലോങ് കോളം. സെയിം സോൾഡ് കോളം എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബോക്സ് കോളം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുള്ളതിന് ഇതിന് വേറെ രീതിയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട്. The short columns where the s by root of d1 square plus d2 square is less than 8. മുന്നേ 11 ആയിരുന്നു അല്ലെ? മുന്നേത്തെ കേസിൽ ടിംബറിന്റെ സോൾഡ് കോളത്തിൽ 11 ആയിരുന്നു. ഇവിടെ 8 ആണ് ഡിറ്റർമിനിങ് വാല്യൂ. d1 d2 എന്നുള്ളത് d1 is the least overall width of the box column in mm and d2 is the least overall dimension of the core in the box column. So ഒന്ന് external dimensionum ഒന്ന് internal dimensionum ആണ്. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് കോളം 8 ആണ് ഫാക്ടർ. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇതുള്ളത് K9 ആണ്. ഓക്കെ, അത് എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിരുന്നില്ല. അപ്പൊ K9 ആണെങ്കിലും ഒബ്വിയസ്ലി ഇത് K8 ആയിരിക്കണം. ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഇൻ ദ നമ്പറിലാണ് അത് K9. ഓക്കെ, സോ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോളംസ് വേർ ദ s by root of d1 square plus d2 square between 8 and K9. അപ്പോ K9 മുന്നേ കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ തന്നെയാണ്, ആ ഇക്വേഷൻ തന്നെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. d1 is the least overall width of the box column in mm and d2 is the overall dimension of the core. ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. അതേപോലെ ലോങ് കോളത്തിന്റെ കേസിൽ should be greater than K9. Then we have the built up and box column. ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻസ്, അതായത് മുന്നേ കണ്ട പോലെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു. ഓരോ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ഡിഫറെന്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ടു ഫൈൻഡ് ദ പെർമിസിബിൾ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ്. ഇതില് FC is equal to Q into FCP. അപ്പോൾ ബിൽറ്റപ്പ് കോളം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വി കാൺട്ട് യൂസ് ദ മെറ്റീരിയൽ സ്ട്രെസ്. ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട്, ഒരു Q എന്നൊരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട്. Q എന്നൊരു ഫാക്ടർ കോഡിലുണ്ട് എന്താണെന്നുള്ളത്. എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ FCയുടെ വാല്യൂ ഒരിക്കലും മെറ്റീരിയൽ സ്ട്രെസ്സിന്റെ അത്ര എത്തില്ല. It will be always less than the value. And for the intermediate columns, permissible compressive stress shall be obtained by the following formula. Reduction factor ആണ് QFCP into reduction factor. Similarly, for the long columns, permissible compressive stress shall be calculated by using the formula. Okay. So guidelines, spaced column. അത് വേണ്ട, അത് നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ ഈ PDF ഷെയർ ചെയ്യാം. നിങ്ങളെ കോഡ് എടുത്തിട്ട് കോഡില് കറസ്പോണ്ടിങ് ക്ലോസസ് എവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇത് ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. അഡ്മിഷന്റെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്.
നമുക്ക് 11 മണിയാകുമ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.